ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਓਪਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਰਿਹਾ। ਆਲਮੋਸਟ 0% ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲਸ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी यूके अप्लाई कर रहे हो तो तुसी इंटरव्यू सैक्शन तो इग्नोर नहीं रह सकते। सो अज असी तुहाडे वास्ते लेके आए जी टॉप 5 बेसिक क्वेश्चंस जिहड़े तुसी अगर करके अंबैसी नू सैटिस्फाई कर सकते हो। ये 5 क्वेश्चन जिहड़े असी एनालाइज कीते है, ये हर एक बच्चे नू पूछे जाते हैं ते एक हर एक स्टूडेंट नू ये 5 क्वेश्चंस बारे नॉलेज होनी भी चाहिए है। सो पहला क्वेश्चन है जी योर पास्ट एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼as ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਬੈਸੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ? ਅੰਬੈਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। पास्ट एजुकेशन की जो मैं गल करा, अगर तुसी BA की है, BTEC की है, ये सारी चीज़ों के बारे तुहानू उन्हां दे पता होना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट तो पढ़े हो, किहड़े मॉड्यूल्स तुसी कीते। सो इहदे नाल तुहाडी बेसिकली अवेयरनेस जनरेट होंदी है। मूविंग फर्दर, सेकंड क्वेश्चन है जी वाई यूके। जी हाँ स्टूडेंट्स, तुहानू कंपैरिजन करना पएगा कैनेडा दे नाल, आस्ट्रेलिया दे नाल, न्यूजीलैंड दे नाल कि तुसी यूके ही डेस्टिनेशन क्यों चूज कीती। सो ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਯੂਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸੇਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थर्ड क्वेश्चन है जी वाई दिस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, जो वाई दिस यूनिवर्सिटी की आप गल करिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहिंदा है जी इंटरव्यू सैक्शन दे विच। बिकॉज तुसी अपनी इन्वेस्टमेंट जिहड़ी हैगी है, पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट है, वो एक यूनिवर्सिटी दे विच इन्वेस्ट करन जा रहे हो ते उस यूनिवर्सिटी दे विच तुसी अपने साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करनी है। सो ये जो क्वेश्चन अंबैसी का बन जाता है कि वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो ये देखना चाहते हैं कि तुसी कितनी रिसर्च की हैगी है इस यूनिवर्सिटीज़ तो रह के। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना जी, जिस पर्टिकुलर रीजन दे विच जाना है, फॉर एग्जाम्पल बर्मिंघम दे विच तुसी अपनी लोकेशन फाइनलाइज करते हो, ਉਹਦੇ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे अच्छी तरह सर्च कर लो तो ਉਹਦੇ कंपैरिजन्स कर लो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ यूनिवर्सिटी चूज करोगे। सो यही ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ प्रॉपर नॉलेज अंबैसी ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है, वो ਲੱਖਾਂ रुपए खर्च करके एक यूनिवर्सिटी 'ਚ अपने पैसा लगा रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी बारे अवेयर भी है कि नहीं हैगा। सो ਅਸੀਂ समझते हैं कि कंसल्टेंट ਦੀ ਤੇ स्टूडेंट ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि प्रॉपर यूनिवर्सिटी ਦੇ ਬਾਰੇ सर्च करके स्टूडेंट ਨੂੰ गाइडेंस ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। फोर्थ क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई दिस कोर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ਇਹ ਤੁਸੀਂ कोर्स क्यों चूज कर रहे हो। ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ फर्दर गल करिए वाई यूके, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स। कोर्स के बारे ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ पता होना चाहिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ मॉड्यूल्स आते हैं जी। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ मॉड्यूल्स की गल करते हैं, ਇਹਨੂੰ सब्जेक्ट्स भी कहने ਆਪਾਂ कि ਕਿਹੜੇ सब्जेक्ट्स ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स एक चीज़ पूरी तुसीं ध्यान नाल इस चीज़ ਨੂੰ समझना पाएगा कि इंटरव्यू ਦਾ मतलब ਇਹ है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ज़्यादा अवेयर हो, कितनी नॉलेज रखते हो। तो जो वाई दिस कोर्स के बारे तुहाडे नाल गल कीती जावे तो तुसी उन्हां नूं प्रॉपर तरीके दे नाल सब्जेक्ट्स अपने डिफाइन करने हैं। ये भी नहीं है कि तुसी प्रॉपर हर चीज़ का एक वन लाइनर आंसर ही देना है, लेकिन तुहानूं पता होवे कि तुहाडी फर्स्ट टर्म, सैकेंड टर्म, थर्ड टर्म दे विच किहड़े मॉड्यूल्स तुसी उत्थे जाके पढ़ोगे। बड़ा सिंपल है जी, वैबसाइट ते जाके अपने कोर्स की मॉड्यूल्स की लिस्ट देख लो ते उहदे बारे थोड़ा गूगल दे विच रिसर्च कर लो ते अपने कंसल्टेंट दे नाल इहदे बारे फर्दर डिस्कशन कर लो।
ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਟੌਪ 5 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਊਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 2-3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 100% ਸਕਸੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਆਰਪੀਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।